Shubhodayam. Welcome to all to the last day of this course on yoga, specially designed by Dr. C.S.R. Prabhu Garu. So we start the day with Vande Mataram, followed by Pradhana by Venkat Narayan Garu. Okay. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Supalam Malayaj Sitalam Sasya Syamalam Mataram Vande Mataram Subrajyosna Pulakitayaminim Pullakusumita Drumadala Shobhinim Suhasinim Sumadhura Bhashinim Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Now I request Venkat Narayan Garu to do the Pradhana, please. 1 minute meditation followed by 3 times Onkar. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्रवतु। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ధన్యవాదాలండి వెంకటనారాయణ గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ప్రార్థన. Now I request Prabhu Garu to take over and Today we have the practical examination, right? right. After that, theory examination also. Yeah, 7 o'clock we will have the theory exam. Okay, how many people are there right now? Only 6 people are there? No, there are around 10 people are there. Okay, let them all stand up first and Sukshmayama will do the examination first. Sukshmayama examination. All are requested to put their video on, please. Otherwise, we cannot have this exam. All are supposed to put on their video and adjust it in such a way that we can see you, so that the practical exam can be conducted. Rahul Badam. All of you come to the standing position and Sukshmayama keeping the legs together, completely joining the feet. కాళ్ళు పూర్తిగా దగ్గర పెట్టి నిలబడి చేయాలి. రమ్య సృజన గారు మీరు కెమెరా కేసి తిరగాలండి. మీరు ఎట్లా అండి? ఎస్, థ్యాంక్ యూ. Are you able to see everybody? Yeah, I'm able to see. Only few have not. Raj Badam and Rahul Badam. Rahul Badam is there. He has come. Sir, actually, my father is traveling, so he Okay, cannot no problem. understand No me. problem. You open your video and be in the standing position and see that you are visible. Okay. Ravi Kumar garu, మీరు సారీ మీరు ఓకే. సత్యనారాయణమూర్తి గారు, మీరు ట్రావెల్ చేస్తుంటే మీరు యూ కెన్ బి సైలెంట్, అదర్వైజ్ ఓకే. ఆల్ ఆర్ దేర్. Okay, show me the Griva Shakti Vikasak neck, meda, neck exercises. Yeah, right. Neck, meda. చేస్తున్నారు. ఎస్, స్మిత అవసరాల గారు, సునీత గారు, దుంప ఆంజనేయులు గారు, లలిత గారు, ఎస్, రమ్య సృజన, ఎస్, శ్రీలక్ష్మి, ఎస్, సూర్యనారాయణ గారు, రాహుల్ బదం, రైట్, మాధురి రాచర్ల, రైట్. యా, there are 4 in Yeah, 4 exercises total. in Griva Shakti. Right. Okay, next you show me the abdominal exercise, Udara Shakti Vikasak. Uddara Shakti Kasaka. పొట్టవి ఫస్ట్ వన్, గాలి వదిలేసి పొట్ట లోపల లాగడం. Right. సెకండ్ వన్, ముందుకి వెనక్కి, పొట్ట ముందుకి వెనక్కి. Right. Okay, now go to asanas. Sit on the mat. Vajrasana. Vajrasana. లలిత గారు మీరు కంగారు పడక్కర్లేదు, మీరు కూర్చోండి. రైట్. సునీత గారు, అవసరాల సునీత గారు, ఆంజనేయుల గారు, రమ్య సృజన, శ్రీలక్ష్మి, సూర్యనారాయణ గారు. బెండ్ ఫార్వర్డ్, శశాంకాసనం. యా, వజ్రాసనం మీద ముందుకు వంగడం శశాంకాసనం. ముందుకు ఒకసారి, వెనక్కి ఒకసారి.
ముందుకు చేతులు వెనకాల పెట్టుకోవాలండి. చేతులు Do వెనక్కి it పెట్టుకోండి. slowly, రాహుల్ బాదం slowly. రాహుల్ Learn very బాదం fast. Don't do put your fast. put your hands on your waist and then bend forward. Put your hand behind and then bend forward. Very nice. And then backwards as far as you can. చేతులు ముందరికి తీసుకురావచ్చు. వెనక్కి జరిగినప్పుడు చేతులు ముందరికి. రైట్. Okay. Go to show me Dhanurasana. ధనురాసన. In the Nabhi Chakra Shuddhi, there are 4 asanas: Uttanasana and Dhanurasana. Yeah. You should lift the head up while breathing in రైట్. and bring it down while breathing out. Okay. Okay, then go to Shavasana. Incidentally, Dhanurasanam is the only asana I learned from you when I was in the childhood. Which year was that? That is in, I think, 1963, 64. And I think it's 63. So you came to Ramakrishna Mutt. Right. Along with my brother. Okay. Recently I went there. There's one temple there. I performed Annadanam there on last Thursday. Sai Baba temple. Okay. On the same road. Okay. It was a very wonderful experience. Okay, next, go in Shavasana. Relax deeply and Right. All are in Savasana. turn left. Turn left. Head down. Center. Turn right. Center.
Okay, get up and do pranayama and show me. Nadi Shodhan pranayama. Anuloma Viloma pranayama. No sound should come in Anuloma Viloma pranayama. Only in Bastrika sound will come. No sound. Okay, today you show me same Anuloma Viloma pranayama with timing. You look at the watch clock and take 5 seconds inhalation, 5 seconds exhalation. No sound. Don't use your left hand. Sunita, you are using left hand. సూర్యనారాయణ గారు మీరు తిరగాలి, కెమెరా కేసి తిరగాలి. కాస్త అడ్జస్ట్ చేయండి, మీ మొహం కనబడాలి. Five seconds. Right. 5 seconds inhalation, 5 seconds గాలి పీల్చుకుని 5 seconds గాలి వదలాలి. లెఫ్ట్ నుంచి పీల్చుకుని రైట్ నుంచి పీల్చుకుని లెఫ్ట్. దిస్ ఇస్ మినిమం 5 minutes. You to show me this. ఈ 2 వేళ్ళు ఒకటి ఇట్లా ఫుల్ టైట్ గా మూసేయాలి. లీకింగ్ ఉండకూడదు, ముక్కులో లీకేజ్ ఉండకూడదు. తల స్ట్రైట్ గా పెట్టండి, వంచకూడదు తల పక్కకి. తల స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. కళ్ళు మూసుకుని చేయండి.
Right. Okay, now go for meditation. Step 1 is watch your thoughts. ఈ మనసులో ఏం ఆలోచనలు వస్తున్నాయో వాటిని చూడండి. వాటిలోంచి కొట్టుకుపోకుండా అబ్జర్వ్ యువర్ థాట్స్. Second stage, observe your breathing. Feel the breathing going in and coming out. శ్వాస మీద ధ్యాస. శ్వాస లోతుగా లోపలికి మళ్ళా బయటికి. Deep, long breath. Deep relaxation. Feel the breathing. Soham. గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వదిలినప్పుడు ఊరికే అనుకోవటమే. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం. Body should be erect, lips tight, close your eyes. Soham. Next, last item. Blankness. Nothingness.
Okay, now all of you do Omkaram jointly together. Take deep breath and produce the sound O. Long O. అందరూ కలిసి ఒక్కసారి చేయండి నాతో పాటు. ఓ హరి హరి ఓకే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Okay, finished. Exam is over. ఓకే I am quitting. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. స్టార్ట్ చేయాలండి, ఫామ్ పంపించాలి. మీరు బాబు గారు, మీరు చిట్టిబాబు గారు, మీరు మ్యూట్లో ఉన్నట్టున్నారు, ఏమైనా చెప్తున్నారా? ఎస్ ఎస్ ఓకే సారీ అందరూ ఓకే ఐ విల్ స్టార్ట్ నౌ. ప్లీజ్ లిజన్ టు వాట్ ఈస్ బీయింగ్ సెడ్. దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ తీసుకోండి. ఓకే, ముందర వినండి. దిస్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక గూగుల్ ఫామ్, ఒక లింక్ పంపించాం మీకు. అది చాట్ బాక్స్లో ఉంటుంది. మీరు కాసేపు అయ్యాక నేను చెప్పేసిన తర్వాత మీరు ఆ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ లింక్ మీకు కనపడుతుంది.
ఎప్పుడైతే ఆ లింక్ని మీరు ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ మినిట్. Yeah, sorry, back. So there is a link which is in the chat box. ఆ చాట్ బాక్స్లో ఉన్న లింక్ని మీకు చేత కాకపోతే మీ పిల్లలు కనుకుంటే వాళ్ళని ఒక్కసారి పక్కన కూర్చోమనండి ఆ లింక్ చూపెట్టడానికి. ఎప్పుడైతే ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తామో వేలుతోటి, అది ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఒక కొత్త పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. దాంట్లో ముందరేమో మీ పేరు రాయమంటుంది, మీ పిన్ నంబర్ రాయమంటుంది. మీ పిన్ నంబర్ ఇచ్చారు, అందరికీ మీ పిన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ పిన్ నంబర్ వేయండి, మీ పేరు రాయండి. దాని తర్వాత ముఖ్యంగా ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ అడుగుతుంది. ఏ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అయితే మీరు రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటారో ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయండి అక్కడ. మీకు సొంతంగా ఈమెయిల్ అడ్రస్ లేకపోతే మీ పిల్లల ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయండి. ఎందుకంటే మీరు మీ క్వశ్చన్ పేపర్ రాసేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే మీ స్కోర్స్ కానీ మీ మీ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్కే వెళ్తుంది. మీకు మీ స్కోర్ తెలిసిపోతుంది. ఇదే సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే మీకు మీ స్కోర్ తెలిసిపోతుంది, మాకన్నా ముందర మీకు తెలుస్తుంది. సో ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కరెక్ట్గా రాయండి. సో అందులో తప్పు చేస్తే అది ఈమెయిల్ అడ్రస్ వెళ్ళదు. కాబట్టి ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రాయండి. ఏ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అయితే మీరు ఓపెన్ చేయగలరో ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్సే రాయండి. ఓకే. దాని తర్వాత ఒకటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఒకటి ఆన్సర్ చేస్తారో దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఏ కరెక్టా, బి కరెక్టా, సి కరెక్టా, డి కరెక్టా అని ఉంటుంది. మీరు ఆ సి కరెక్ట్ అనుకోండి, సిని నొక్కితే అది ఒక మార్క్ పడుతుంది దాని మీద. సో ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సింది ఇక్కడే. మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి స్క్రోల్ చేసి వెళ్తే అప్పుడు ఈ సి అన్నది లాక్ సరిగ్గా చేయకపోతే ఆ సి డికి ఏకి మారిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని లాక్ చేసే రకంగా చూసుకోండి. సో లాక్ ఎలా చేసుకుంటాం అంటే దాన్ని క్లిక్ చేసి అట్ట పెట్టండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి దాని తర్వాత పైకి వెళ్ళి ఒకసారి చూసుకోండి మీకు కరెక్ట్ అదే ప్రశ్న ఉందా లేదా, ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా. అది కదిలిపోయిందంటే లాక్ అవ్వలేదని అర్థం. సాధారణంగా లాక్ అయింది అంటే ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే అది ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అయ్యి స్టేబుల్ అవుతుంది, ఒక రింగ్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి స్టేబుల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ లాకింగ్. సో ఈ లాకింగ్ అనేది మీరు కాస్త ఒక్కసారి మీరు ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవాలి. ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ మీరు చూసుకున్నారనుకోండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఆ లాకింగ్ ఏమిటో. ఇక్కడ నుంచి చెప్పడం కష్టం. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఇందులోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ లాక్ అన్నది. లేకపోతే మీరు అన్నీ కరెక్ట్గా రాసి ఉండొచ్చు, దాని తర్వాత మీ స్కోర్ సరిగ్గా ఉండదు. నేను అంతా బాగానే చేశాను కానీ నా స్కోర్ సరిగ్గా రాలేదంటే అది జరిగిపోయి ఉండొచ్చు. సో ఈ లాక్ అన్నది చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. సరే, అన్ని క్వశ్చన్స్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్లో అడుగుతుందంటే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ఎలా ఉంది, నచ్చిందా లేదా, కాస్త మీ ఫీడ్బ్యాక్ రాయమనండి, రాయమంటుంది. కాబట్టి అంత ఎక్కువగా రాయక్కర్లేదు, ఒక 2-3 వాక్యాల్లో రాయండి, 2 or 3 wordsలో రాసేయండి. దాని తర్వాత ముఖ్యమైనది సబ్మిట్ అని నొక్కిన వెంటనే ఒక ఇమేజ్ క్యాప్చా అని చెప్పేసి వస్తుంది. అంటే ఒక 9 బొమ్మలు కనబడతాయి మీకు. దాంట్లో ఏ బ్లాక్లో కార్లు ఉన్నాయి చెప్పమంటుంది. సో కార్ ఎక్కడుందో అది క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే అది రైట్ అని వస్తుంది.
దాని తర్వాత మీ ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడైతే అది కరెక్ట్ అవుతుందో, ఆ క్యాప్చా కరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా పేపర్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది. అది కనుక అవ్వకపోతే కంగారు పడకండి, మళ్ళీ చేయండి. 2-3 సార్లు చేసిన వెంటనే అది సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఈ క్యాప్చా అన్నది కూడా మీరు దీనికి ఒక నిమిషం 2 నిమిషాలు టైం మీరు ఎట్టు పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఈ ఎగ్జామ్లో చాలా ముఖ్యమైనది. ముందర మీ పేరు రాయాలి, మీ పిన్ నెంబర్ రాయాలి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయాలి. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే మీరు వాడుతూ ఉంటారో అదే రాయాలి. క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత అది లాక్ అయిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. దాని తర్వాత లాస్ట్లో మీరు ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఒకసారి అడుగుతుంది, ఎగ్జామ్ ఎలా అనిపించింది మీకు అని. చాలా క్లుప్తంగా రాయండి, దాన్ని ఏదో ఎలాబొరేట్ చేసి రాయక్కర్లేదు. ఇట్స్ నాట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, బట్ దెన్ ఇట్స్ ఎ గూగుల్ ఫామ్ వాళ్ళది. సో ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి టూకీగా బాగుందా బాగుండలేదా ఏదో రాయొచ్చు, అది ముఖ్యం కాదు. రా ఎంత రాస్తే అంత మంచిది. దాని తర్వాత ఈ క్యాప్చా అన్నది మీరు ఆ బొమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. గళ్ళు ఉంటాయి, ఆ గళ్ళల్లో ఈ బొమ్మలు ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మార్క్ చేయాలి. అది ఈ క్యాప్చా అన్నది కూడా మీ పిల్లల దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు చెప్పగలరు. కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్ రాసేసి ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీ పిల్లల్ని పిలవండి. దాని తర్వాత మీరు అది కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు అది కంప్లీట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది. సబ్మిట్ అని నొక్కిన తర్వాతే ఈ క్యాప్చా అన్నది వస్తుంది. క్యాప్చాని మీరు ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేసి వెరిఫై అంటారో, అది వెరిఫై ఉంటుంది కిందనే. ఆ బ్లాక్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వెరిఫై అనేసరికి అది మళ్ళీ ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు సరిగ్గా చేయలేదని. సో 1-2 సార్లు చేసిన తర్వాత అది సెట్ అయిపోతుంది. అది ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి మీ స్కోర్ వెళ్ళిపోతుంది. సో మీరు అక్కడ స్కోర్ని మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అని మీకు ఈమెయిల్లో చెక్ చేస్తే, ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే మీ స్కోర్ కనబడుతుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపరు ఆన్సర్లతో సహితంగా కనబడుతుంది. ఏది క్వశ్చన్ మీది కరెక్టు, ఏది రాంగ్ అయితే ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరు అది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. మీరు చూసుకోవచ్చు, మీకై మీరు చూసుకోవచ్చు, అది నిదానంగా చూసుకోవచ్చు మీరు తర్వాత. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇందులో మీ ఈ ఎగ్జామ్ మామూలు ఎగ్జామ్స్ కన్నా భిన్నమైంది ఏ రకంగా అంటే, ఇందులో ఎన్ని మార్కులు వస్తే మేము పాసు, ఎంత మార్కులు వస్తే మేము ఫెయిలు, ఇట్లాంటిది మేము చూసుకుంటాం ఏం చేయాలో. మీరు దాని గురించి వరి అవ్వకండి. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీకు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అనుకోండి, ఇంకా నేను నేర్చుకోవాలి అని ఉంటుంది. ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయంటే అంతా వచ్చేసిందని కాదు. ఎందుకంటే ఇంత మహాయోగ శాస్త్రంలో ఒక 40 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే 40 క్వశ్చన్స్లో పెద్దగా నేర్చుకునేది ఏం లేదు. కాకపోతే ఒక ఎగ్జామ్ కాస్తంత వివరణ ఉంటుంది, కాస్త తెలిసినట్టుగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి టేక్ ది ఎగ్జామ్, ప్రశాంత మనసుతోటి మీరు ఎగ్జామ్ రాయండి. దాని తర్వాత ఏమి జరుగుతుందో దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. 7:10 అయింది. ఇప్పుడు మీరు ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. అరగంట టైం ఉంది. 7:40కి ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. ఓకే. స్టార్ట్. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఎనీ డౌట్? షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికన్నా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఓకే. దీని తర్వాత మీకు కావాలంటే మీరు మాట్లాడొచ్చు, కానీ సాధ్యమైనంత వరకు డిస్కషన్స్ ఏముండదు, మిగతా వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, క్యారీ ఆన్. ఆల్ ది బెస్ట్. ఇది వాట్సాప్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను కాబట్టి వాట్సాప్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మీ పిల్లల సహాయం తీసుకోండి అది ఓపెన్ చేయడానికి.
ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు మీరు రాసేసేయచ్చు. ఐ థింక్ బై నౌ అందరూ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు కదా. అవునండి. మీ ఒకసారి ఎవరైనా లేదే చెప్పండి ఎవరైనా. ఆ, చెప్తాను. ఎవరు ఏం రాయలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు.
అది అయిందండి. మీ మీది అయిపోయిందంటే మీ స్కోర్ కనపడింది కదా. ఓకే, వెరీ నైస్. All of you wait for the pradhana. We will complete pradhana and then you can disperse. We want some feedback also from you at the end of the class. మీకు టైం ఉంది, కంగారు పడిపోయి సబ్మిట్ చేసేయకండి. రివైజ్ చేసుకోండి ఒకసారి. మీరు కరెక్ట్గా పెట్టిన ఆన్సర్ ఒక్కొక్కసారి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. దాన్ని అట్లాంటివి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఎవరిదైతే అయిపోయిందో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అందరిది అయిపోతే తొందరగా ఐ కెన్ స్టార్ట్ ది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
Please don't leave. If your exam is over, be around. You can switch off your video. Be there. Just raise your hand in case you finish your exam. Okay, very good. There is time. Don't worry. Don't be in a hurry to submit. Check your answers. Sir, I have completed my exam. Yeah. Just raise your hand and be there. Sure, sir. Sure, sir. Thank you.
Okay, it's 7:30. Ten more minutes are there, but in case everybody has completed, let me know. Raise your hand. అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. లేకపోతే పేపర్ సబ్మిట్ అవ్వదు. అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. లలిత గారు, థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ 5 minutes ఉన్నాయండి. మీరు రివైజ్ చేసుకుని ఆ పిక్చర్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. దానికి టైం పెట్టుకుని రాకపోతుంటే ఏం కంగారు పడకండి. యూ అటెంప్ట్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్, అదర్వైజ్ అది సబ్మిట్ అవ్వదు. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏం లేదు కాబట్టి మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు.
వెంకటనారాయణ గారు మీరు ప్రార్థన చేయండి. సార్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సదనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమదః. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధన్యవాదాలండి వెంకటనారాయణ గారు. లెట్ us రైజ్ ఫర్ ది నేషనల్ యాంథమ్. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। Okay, you can all unmute. You can lower your hand. మీ హ్యాండ్ రేజ్ దించండి. ఎవరైతే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారో దాని తర్వాత మాట్లాడదాం. అదర్వైజ్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, నౌ we have physically come to the end of the end of the course. సో మీ స్కోర్స్ మీకు తెలుసు. దాన్ని కొంతమందికి మాట్లాడదలుచుకోవచ్చు, కొంతమందికి మాట్లాడదలుచుకునే ఇష్టం ఉండదు. సో ఈ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీ గురించి మీకు ఎంత తెలుసో మీకు తెలుసుకోవడానికి తప్ప మా గురించి కాదు. ఇది ఈ ఎగ్జామ్ మిగతా ఎగ్జామ్స్ ఏమో ఉద్యోగాలకిను ఇంకోటి దానికి ఇంకోటి దానికి ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జామ్ అట్లాంటిది కాదు. ఇది మీ గురించే, మీ ఎగ్జామ్, మా గురించి కాదు. మాకు ఎంతవరకు అంటే చూసి కొంత నేర్చుకున్నారు, కొంత ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి తప్ప మాకు మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో మాకు దాంతో పెద్ద సంబంధం లేదు. మీరందరూ వచ్చారు, మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఉత్సాహంతో పార్టిసిపేట్ చేశారు, మీరు నేర్చుకున్నారు కొంత కొంత. దీన్ని ముందరకు తీసుకెళ్ళి మీ ఆరోగ్యాలు మీరు బాగు చేసుకుంటారని చెప్పేసి మేము ఈ కోర్స్ కండక్ట్ చేసాము. ఈ కోర్స్ ఇంకా మాధురి గారు చెప్పినట్టు మేము మళ్ళీ కండక్ట్ చేస్తాము. మీ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మేము ఎన్ని కోర్సులు బ్యాచ్లు కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సనాతన ధర్మ కోర్సుని లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 చేసాము. దాని తర్వాత ఇదిగో ఈ యోగా క్లాస్ వాళ్ళు చేసాము. యోగా అదే యూత్ గురించి ఒక కోర్స్ చేసాము. ఇలాగా తెలుగు వాళ్ళ గురించి తెలుగులో మాట్లాడడానికి వీలుగా ఉండే రకంగా కూడా మేము మార్చి నుంచి మొదలెడుతున్నాము. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ మేము చేయాలి అంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అవసరము. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కాస్త మీరు మీ ఒక్కొక్కళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెప్పండి. మాధురి గారు ముందర. అందరికి నమస్కారం అండి. ఎగ్జామ్ చాలా టఫ్ గా ఉందండి. నాకే టఫ్ గా ఉందంటే పాపం మిగతా అందరికి ఎలా ఉందో తెలియదు. నేను చదివిన లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 ఎగ్జామ్స్ రాశాను. దానికంటే కూడా టఫ్ అనిపించింది. అంటే నేను కొంచెం మర్చిపోయి కూడా అంత సబ్జెక్ట్ అంతా. సో చాలా టఫ్ అనిపించింది. స్కోర్ యావరేజ్ గా వచ్చింది నాదైతే. కానీ చాలా బాగుందండి మీ క్లాస్, కానీ మీ కండక్ట్ చేసిన ఇది చాలా నచ్చింది. నేను అందరికి ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకున్నా ఏంటంటే, మీరు యోగా చేయలేకపోయినా కనీసం ప్రాణాయామం చేయండి. ఎందుకంటే నేనే ఎగ్జాంపుల్, చాలా బాగా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను శ్వాస తీసుకుంటే నాకు నావెల్ నుంచి ముక్కు వరకు క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి. ఓంకారం చేస్తుంటే ఇట్లా వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి నాకు. సో మీరు వీలైనంత మటుకు యోగా చేస్తే చాలా మంచిది. లేదంటే కనీసం డైలీ ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ అందరూ ప్రాణాయామం చేయడానికి, అనులోమ విలోమ ఒక్కటి కూడా చాలండి చేయటానికి, మీ హెల్త్ మంచిగా అవ్వటానికి. సో నా సైడ్ నుంచి నేను ఈ చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరినీ, యోగాని ఇలా కంటిన్యూ చేయండి, అందరికి స్ప్రెడ్ చేయండి. నేను నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అందరికి చెప్పటానికి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ మీకు అందరికి, గురువు గారికి, బాబు గారికి, చిట్టి బాబు గారికి, అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు అండి. చాలా అంత టీం కండి, సనాతన ధర్మ టీం కి అందరికీ నాకు కృతజ్ఞతలు అండి. చాలా థ్యాంక్ యూ. నేను వెయిట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ కొరకు కూడా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాధురి గారు. అండ్ మాధురి గారు చెప్పినట్టు ఈ యోగా క్లాసు కేవలం ఇక్కడ తోటి సుమితం కాదు. మీ ఆరోగ్యం, ఇప్పుడు మేము ఏదో చేస్తున్నాము, ఈ కోర్స్ కండక్ట్ చేస్తున్న ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే అందరికీ ఆరోగ్యం రావాలి. అనారోగ్యంతో అందరూ బాధపడుతున్నారు. ఏదో కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, ఏదో నొప్పులు ఉంటాయి. అందుకే ఇంత చెప్పినా నాకు ఉంటాయి. కోర్స్ ప్రభు గారు ఆయన గురువులు కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు. ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు. ఆయన ఇవాళ రోజు నుంచి కాదు, ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి సంస్కృతం,
భగవద్గీత, యోగా ఈ 3 ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నవి. కాబట్టి అట్లాంటి గురువులు మనకి దొరకడం చాలా కష్టము. సో ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం పాటించాలి. పాటిస్తే మనకి ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలము. మందులు వేసుకుని మనం ఏం చేయలేము. ఆరోగ్యానికి మందులు వేసుకుంటూ ఉంటే లాభం లేదు. ఒక మందుతోటి ఇంకో కాంప్లికేషన్ వస్తుంది అనేవి. ఓకే, స్మిత అవసరాలు గారు. స్మిత అవసరాలు గారు ఉన్నారా? ఇక్కడే ఉన్నానండి. చెప్పండి మీ ఫీడ్బ్యాక్. నా ఫీడ్బ్యాక్ అసలు ముందు నేను జాయిన్ అవ్వద్దు అనుకున్నాను. ఎందుకంటే పొద్దున్న టైం చాలా 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 బిజీ, అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ అని అనుకున్నాను. కానీ అయ్యాను, ఎందుకంటే ఆలోచించాను పోనీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవుదాం. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా నాకేం పెద్ద డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడున్న పనులు అప్పుడు ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అని జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, ద థింగ్ ఇస్ నేను 100% ఇవ్వగలిగానా లేదా మరి నాకు తెలీదు. ఎందుకంటే మధ్యలో లేచేదాన్ని, ఇది చేసేదాన్ని, ఒక్కోసారి మాట్లాడేదాన్ని. ఆ కానీ నా ఇవి నాకు తెలిసాయి. ఎందుకంటే నా బ్యాక్ వీక్ గా ఉంది, భుజాలు వీక్ గా ఉన్నాయి. ఎంత వీక్ గా ఉన్నాయని నాకు తెలుసు, ఎంత వీక్ గా ఉన్నాయో తెలిసింది కొంచెం. కాకపోతే ఇంకా చెయ్యలేని స్టేట్ లో లేను కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే ఇంకా నొప్పులు వచ్చే స్టేట్, అది చెయ్యలేని స్టేట్ లో లేను కాబట్టి కరెక్ట్ టైం కే స్టార్ట్ చేశాను. అందుకని రైట్, హోప్ఫుల్లీ ఇది కంటిన్యూ అయితే బాగుంది. వెరీ నైస్, థ్యాంక్స్ అండి. సో థ్యాంక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఒక్కళ్ళకన్నా కానీ ఈ కోర్సు ద్వారా ఒక అవగాహన వచ్చి మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తే ది కోర్స్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. మా ఆబ్జెక్టివ్ రీచ్ అయినట్టు. కాకపోతే ఇంతమంది మీరు అందరూ చేశారు, బాగుంది. ఇంకా ఎవరిని చెప్పదలుచుకున్నారా? అవును, నిన్న ఆ, శంఖ ప్రక్షాళన చేసిన వాళ్ళు హౌ యు హ్యావ్ ఫెల్ట్, నాకు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి. నేను అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నాను కాబట్టి టు బి ఆనెస్ట్ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుందో లేదో మరి నాకు తెలీదు. అంటే ఇన్ జనరల్ నాకైతే పెద్ద ఏం తెలియలేదు. వెంటనే పడుకోమన్నారు కిచిడి తిని. అది నాకు యాక్చువల్లీ పొద్దున్న అయితే నిద్ర పట్టలేదు, దో ఐ ట్రైడ్ అ లాట్. కాకపోతే మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్ లంచ్ మళ్ళీ అదే కిచిడి తిని పడుకున్నా, కొంచెం సేపు నిద్ర పట్టింది. 1.5 hours పడుకున్నాను. ఎనీ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్? కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేవు, కానీ నాకు ఆనెస్ట్లీ సాయంత్రం వరకు మోషన్ అవ్వలేదు. అన్యూజువల్, కానీ ఐ డోంట్ నో, అంటే ఉల్టా ఎఫెక్ట్ అయింది మరి నాకు తెలియదు. ఓకే, సో we will take this feedback and let you know where things have gone. But Okay. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ కి it may happen. Only Prabhu garu can answer this question. And it's the first time I'm doing కాబట్టి you never know how this. Yeah, maybe, I don't know. Right. So సునీత గారు, సార్ సార్ మీరు చేయి రేస్ చేస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది. ఎవరు? నేను చూన్నానండి. చెప్పండి. చెప్పండి. కోర్సు ఇట్ ఇస్ వెరీ 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 ఎక్సలెంట్ అండి, మోస్ట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్నలు మనం వేసుకుంటున్న మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రకారం మేము చేసిన ఆన్సర్ ప్రకారం మేము ఎక్కడున్నా అన్న విషయం పూర్తిగా మాకు తెలిసింది. అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే మా 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 ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని మేకప్ చేసుకోవడానికి మాకేమైనా ఎలా అయినా సజెషన్స్ ఏమైనా ఇస్తారా ఏంటి? అది ఫెయిల్యూర్ అంటే ఒకటి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ రాయడము దీని ఫెయిల్యూరా, లేకపోతే కాదండి. క్వశ్చన్ మీరు అంటే ఇప్పుడు పంచమవేదం అంటే ఎగ్జాంపుల్, పంచమవేదం అంటే మహాభారతం అంటారని జనరల్ గా తెలుసు కాబట్టి మేము చెప్పాం. తెలియని వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇంకో ఏ బదులు బి బదులు సి అంటే దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ బదులు రాంగ్ ఆన్సర్ వేశారనుకోండి, అలాగే ఇప్పుడు రియల్ సాంఖ్యయోగం అంటే ఏది అంటే నాలెడ్జ్, రియల్ నాలెడ్జ్. ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దీని గురించి కొన్ని క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని వచ్చి ఉంటాయి, కొన్ని నోట్స్ లో రాసి ఉన్నాయి. నోట్స్ కనుక ఫాలో అయ్యిందంటే వచ్చేది. ఇప్పుడు మీ ప్రశ్నకి మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే
ఎస్. లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్ కోర్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మీకు అనౌన్స్ చేస్తాము. మీరు అందులో జాయిన్ అవుతే అక్కడ మొత్తం అంతా బేసిక్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మం, వేదము, అసలు వేదాలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి, ఇవన్నీ కూడా కాస్త మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే రేపు జరగబోయే మార్చి 9 నుంచి మార్చి క్లాసుల్లో చెప్తారు. 9 ఉండండి, ఒక్క నిమిషం. మార్చి 8 నుంచి తెలుగు వాళ్ళకి మొదలవుతోందండి. యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఫర్ దట్. దట్స్ నంబర్ 1. అది మీరు మార్చి పంపించే 9 రిజిస్టర్ నుంచి సెకండ్ లెవెల్ వాళ్ళకి జరుగుతుంది. అది మీకు కాదు. మాకు ఎవరైతే కాదు. ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి సెకండ్ లెవెల్ మార్చి 9 నుంచి మొదలవుతుంది. ఓకే, అయితే మీరు ఈ ప్రాబ్లం మేము మాకు వచ్చిన ఈ ప్రాబ్లంలు రేపు మార్చి 8న జాయిన్ అయిన తర్వాత అందరూ క్లియర్ అయిపోతాయి. రైట్. అక్కడ ఇంకా 4 నెలల కోర్స్ అండి. ఆ 4 నెలల కోర్స్ అటెండ్ అవుతే మీకు అన్ని కాస్త అవగాహన ఓకే వస్తుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. అదే వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. కాకపోతే కానీ యోగాని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంతైతే నేర్చుకున్నారో అంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ, మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందో, మీకు ఎవరో ప్రాబ్లం ఆ, ఉండకపోతే చాలా శుభం. అదే అదే ఉంటే మాత్రం ఆ ఏరియాని మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి సూక్ష్మ వ్యాయామ చేయండి. మోస్ట్ అంటే బాగా ఉపయోగపడిన ఎక్సర్సైజ్ ఈ సూక్ష్మ వ్యాయామంలో ఏంటంటే కన్ను గురించి అండి. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ప్రతి వాళ్ళకి కళ్ళద్దాలు అంటే వస్తుంది. కళ్ళద్దాలే. అవి లేకుండా సార్ 71 సంవత్సరాల వయసులో కూడా కళ్ళద్దాలు లేకుండా అంటే ఉండగలుగుతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజెస్. అంతే. అంతే కదా. ఇప్పుడు కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఆ, ఆ, ఉమ్, నేను కళ్ళద్దాలు పెట్టి నేను చదవను. ఉమ్. ఆ, కాస్త మరీ చిన్న చిన్న అక్షరాలు అవునా, చదవమంటే అది నేను చదవలేను. అది జస్ట్ అది కాకపోతే ట్రై అది దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. బట్ దెన్ అది బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ రైట్. తప్పదనుకోండి. కానీ కాకపోతే ఎక్సర్సైజ్. ప్రాక్టీస్ యోగా మీ కళ్ళ ఇది చాలా మటుకు పిల్లలకి నేర్పండి. చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళు ఎస్ సరదాగా ఎంత బాగా సరదాగా మీరు నేర్పగలిగితే అంత సార్. మంచిది. చిన్న పిల్లలు దే ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. సో ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. చిన్నపిల్లలకి కళ్ళద్దాలు ఇచ్చేయకుండా వాళ్ళకి నీకు నాకు కనబడట్లేదు అని చెప్పి అంటే వాళ్ళని గదమాయించి కాకుండా మీ అవునండి. ఇంకా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వారి చేత చేయించండి. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కాకపోతే కళ్ళద్దాలు వాళ్ళకి మరి క్లాసులకి వెళ్ళాలంటే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు, లేకపోతే మొదటిగా మోసం అవుతుంది. సో అది చేస్తూ ఇది చేయండి, దాని అవునండి. తర్వాత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అదే ఓకే. సార్, తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా. లలిత్ సునీత గారు. Sir, next level is based on this entrance exam or based on the yogasanas we have done practically? Next level, I mean, basically, you have completed only yoga. Yeah, yoga. So the next level 2, ఏదైతే ఉందో, for that you have to complete the basic level of Sanatan Dharma. Okay. Okay. So that only will complete your eligibility for level 2. Yeah, If okay. somebody has completed level 1, some people are there who are attending this class. They have completed level 1. Then they can go to level 2. But Okay. otherwise, they can't go to level 2. Fine. Okay, sir. Right. And how do you like the course? I mean, I It want was very feedback. nice, sir. I did not concentrate more on the Exam. notes. I was Okay. on the asanas and other things. I really loved that Sukshma Mayama, everything, which is really Right. benefiting us. Right. Very nice. Thank you very much and Thank continue. you so much, sir. Thank you so Welcome. much for this opportunity. Yeah. Most welcome and spread the word. We'll come again, Sure, conduct sir. this course and keep waiting. Sri Lakshmi Garu. Sir, I want to thank you all for giving us this opportunity because especially for ladies in the morning, at least we can do online class, but going out of the house is like impossible. So thank you very much for this opportunity. Yeah. And how about you'll do the Sankar Prakshalana later, isn't it? Okay. Yes, sir. I will Yeah. mostly do Right. it next weekend. Right. Fine. లలిత గారు నమస్కారం. మీరు చెప్పాలి మీ గురించి, మీరు ఎలా అనుభవిస్తున్నారు? బాగుంది అండి, చాలా బాగుంది. ఆహా.
లేకపోతే ఇవి ఆసనాలు మీరు చెప్పినట్టు సూక్ష్మ వ్యాయామాలు బాగానే వస్తున్నాయి. కాకపోతే చేస్తాను ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్. మీరు అవి చేయండి. ఇప్పుడు మాధురి గారు చెప్పినట్టే ఆ, ప్రాణాయామం చేస్తే ఆ, మనకు ముందర అసలు గాలి పీల్చడం, గాలి వదలడం ఇదంతా చేస్తే ఆ, లోపల ఆక్సిజన్ అన్నది బాగా, మనం అవును. అసలు గాలి ఎక్కువ పీల్చము. ఆ, మనం ఎంత అయితే పీల్చాలనుకుంటాం పీల్చాలో అంత పీల్చుకోవాలి. పీల్చము. అవును. ఆ, అదే అంత పీల్చకపోతే ఆ, మనకి లోపల ఏదైతే క్రియ జరగాలో అది జరగదు. జరగడానికి అంత గాలి లేదు. అదే. సో ఈ గాలి పీల్చడం ఇది చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ క్రియ జరుగుతుంది. అప్పుడు అదే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా మిగతా ఆరోగ్యం అంతా కుదుట కాస్త పడుతుంది. ఇప్పుడు అదే ఒక్కసారిగా అంతా అయిపోదు, అవునవును. కానీ కాస్త వీలు కుదురుతుంది. కాస్త అమ్మయ్యా అనే ఆ, శక్తి అది కలుగుతుంది. వెసులుబాటు ఆ, కలుగుతుంది. అవును. సో మీరు చేస్తూ ఉండండి, బాగుంటుంది. చేస్తాను. తప్పకుండా. చేస్తాను ఓకే, తప్పకుండా. ఓకే. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలండి వచ్చినందుకు. మాధురి గారు, యూ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్? అవునండి గురుగారు, వీలవుతే త్రాటక కూడా చేయించమని చెప్పరా ఒకసారి గురువు గారితోని? ఎందుకంటే ఐస్ కి చాలా మంచిది, నేను చేస్తూ ఉంటానండి. అవును. త్రాటక చేస్తే నేను ఇప్పటికీ కూడా చిన్న అక్షరాలు, నేను 52 years ఇప్పుడు, ఆ, చిన్న ఆ, అక్షరాలు కూడా చదువుతాను నేను. ఆ, సో ఆ. అది చేస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. ఈవెన్ పిల్లలకు కానివ్వండి, పెద్దవాళ్ళకి కానివ్వండి. రైట్. త్రాటక కూడా ఒకసారి ఒక సండే ఎప్పుడైనా పెట్టిపిస్తే, ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే చీకట్లో చేయాలి కదా అది. అవునవును, సో అవును. చేయిస్తే బాగుంటుందండి. అంటే అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి కూడా ఐడియా వస్తుంది కదా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సో దాని వల్ల ఐసైట్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. రైట్. అవును, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఐ ఎక్సర్సైజెస్, మెయిన్ చిన్నపిల్లలకి ఐసే కదండి ఎస్పెషల్లీ. ఇంపార్టెంట్, బాడీలో పార్ట్ అంటే అన్ని ఇంపార్టెంట్, కానీ మనకి ఐస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అవును, సో అవును, గురుగారితో ఒకసారి మాట్లాడి అది కూడా చేయిస్తే బాగుంటుందండి చాలా. అవును. ఇప్పుడు విడివిడిగా ఇలా చేయడం కష్టము. ఓకే. కాకపోతే నెక్స్ట్ కోర్సులో పిల్లల్ని, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కోర్సు యోగాకి పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చారు, బాగానే ఉంది, కానీ పిల్లలు కూడా రావాలి. పిల్లలు కూడా వచ్చి నేర్చుకుంటుంటే వాళ్ళు ఈజీగా చేసేస్తారు పక్కన కూర్చుని, మీకన్నా ముందర వాళ్ళు చేసేస్తారు. కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కల్పించే రకంగా మనం మాట్లాడాలి వాళ్ళతోటి, వాళ్ళ చేత చేయిస్తే వాళ్ళు మిగతావి కోర్స్ వాళ్ళ స్కూళ్ళు, వాళ్ళ హడావిడి వాళ్ళకు ఉంటుంది. కాకపోతే వాళ్ళ ఖాళీగా ఉన్న టైంలో 6:30కి సాయంత్రము ఎప్పుడో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ వీడియో చూపించి, మీరు ఇలా చేయండి, వీడియో చూపించకపోయినా నేను ఇలా నేర్చుకున్నాను, నాకు చాలా బాగుంది అని మీరు అంటూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆహా బాగుందా అని చెప్పేసి, ఎస్పెషల్లీ మదర్స్, వాళ్ళు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరు చిన్నపిల్లల్ని. వాళ్ళకి ఏదో చాక్లెట్ కొనిపెట్టడం కన్నా ఇట్లాంటివి చేయించి వాళ్ళకి ఏదో ఏదో చూపిస్తే కానీ ఏదో వాళ్ళు చేయరు. ఏమో మీకు తెలుసు వాళ్ళకి ఎలా చేయాలో పిల్లలకి. కాబట్టి పిల్లల చేత కూడా బాగా చేయించండి. ఎస్పెషల్లీ మధుర గారు చెప్పినట్టు ఈ ఐ ఎక్సర్సైజెస్ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు మిగతా ఎక్సర్సైజెస్ కూడా సునాయాసంగా చేసేస్తారు, వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేదు. అన్ని ఎక్సర్సైజులు మీరు సూక్ష్మ వ్యాయామం ఉందనుకోండి, అన్నీ చేసేస్తారు వాళ్ళు. కాకపోతే మనం చెప్పాలి, వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి, ఇవి చేస్తే ఇది ఉపయోగం, ఇది నీరసంగా ఎలా పడిపోయి ఉంటే అలా కాదు, నువ్వు ఇలా చేయి, నీకు 2 నిమిషాల్లో బాగుంటుంది అని అంటే వాళ్ళు అప్పుడు చేస్తారు. వాళ్ళ చేత చేయించాలి, అంతే. ఓకే అండి. ఆంజనేయులు గారు, సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్. ఇది ఈ అంటే ఇంతకుముందు లెవెల్ 1 అటెండ్ అయ్యాను కాబట్టి కొంచెం నాకు ఐడియా ఉన్నది. తర్వాత ఈ దీంట్లో నేర్చుకున్నది ఏంటంటే గజకర్ణి అండ్ శంకు ప్రక్షాళన అనేది చాలా బాగా అనిపించిందండి. మిగతా సార్ మెడిటేషన్ లో రకాల గురించి చెప్పినది బాగా, అంటే అన్ని రకాలు ఉన్నాయని నాకు ఐడియా లేదు. సార్ 5 రకాలు ఉన్నాయని చెప్పారు బాగా. సో ఇదేనండి, ఇప్పుడు ఏదన్నా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కోర్స్గా రాలేదు, యోగా గురించే మాట్లాడలేదు అన్న వాళ్ళకి ఆ యోగా ఏముందిలే ముక్కు మూసుకుని కూర్చోవడమే అనుకుంటారు. వచ్చిన తర్వాత ఒకదానికొకటి అలా చూస్తూ పోతూ ఉంటే అదొక మహాసముద్రం. ఆ అవునండి. సముద్రంలో మనం నేర్చుకున్నది ఒక చిన్న బొట్టు, అంతే. అవునండి.
ఆ ఒక్క చిన్న బొట్టుతోటే మనకు ఆరోగ్యం వస్తుంది అంటే మహాసముద్రం ఇంకా నేర్చుకుంటే ఇంకెంత వస్తుందో ఆలోచించండి. కరెక్ట్. సో మనం ఇప్పుడు చేయాలింది అందరికీ కూడా చెప్పగలిగింది, స్నేహితులకి చెప్పగలిగినది. ఇప్పుడు 99% ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో నేను చెప్పినా కానీ నేను నెలకి ఒక 1000 రూపాయలు 2000 రూపాయలు మందులు ఖర్చు అవుతుంది ఏదో అవునండి. కారణం చేత. అవునండి. సో ఇది మానాలి, ఇది మారాలి. మునుపు లేదు ఇట్లాగా. మునుపు అసలు మెడికల్ మందులు కొనుక్కోవడం అంటూ ఉండేది కాదు. అది ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక 1000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ 140 crores ఆఫ్ పీపుల్. కోవిడ్ వరకు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండే అండి, అసలు మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండే. కోవిడ్ తర్వాతనే కొన్ని మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్. కోవిడ్ సరే సరే, కోవిడ్ వచ్చింది ఎందుకంటే మనకి స్టామినా లేనే లేదు కదా, ఇమ్యూనిటీ లేనే లేదు. అదే మనకి మొత్తం మందులు తీసుకుంటే పోయింది మనకు కాబట్టి తెలిసిన ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి ఆ చిన్న జ్వరం రావడం అనేది వేరు, కలుపు అవునండి. చేయడం అన్నది. కాబట్టి మనం అందరం ఇది 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 ఒక కోర్సు 15 రోజుల కోర్సు అయిపోయింది కాకుండా దీన్ని అవునండి. ప్రచారం చేయండి. ప్రచారం చేసి అందరికీ, అంటే ఏదో మత ప్రచారం కాదు ఇది, ఆరోగ్య కరెక్ట్. ప్రచారం. ఆరోగ్య ప్రచారం. ప్రచారం అది చేయండి. సూర్యనారాయణ కార్డు కూడా చాలా బాగుందండి. ఆ, చాలా మంది కంప్లీట్ చేశాను అది. ఆ, ఆ, ఆ. ఆ డయట్ చాలా అన్నది అన్ని ఆ, పాటించడం కష్టం, కానీ మనం తెలుసుకోవాలి, మనం ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నామో అన్నది తెలుసుకుని దాన్ని కరెక్ట్ అవును. చేసుకునే విషయం ఉంటే చాలా మంచిది, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. స్మిత కరెక్ట్. అవసరాలు గారు ఏదో చెప్దాం అనుకున్నారు. స్మిత అవసరాలు గారు. పర్టిక్యులర్లీ నేను అంటే నాకు బాగా ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి. ఆ, దాని గురించి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయా, లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎట్లా సంప్రదించాలి ఒకసారి ఆ, తెలుసు. అదే నంబర్స్ నేను షేర్ చేశాను కదా, ప్రభు గారి నంబర్ ఉంది. దాని తర్వాత మీకు చెప్పదలుచున్నది ఏంటంటే అండి, ఎలర్జీ స్కిన్ స్పెసిఫికలీ దానికి ఈ శంఖ ప్రక్షాళన సరిగ్గా చేస్తే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్. బికాస్ ఈ శంఖ ప్రక్షాళన చేస్తే ది ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది క్లీన్ అవుతుంది. వన్స్ దట్ ఈస్ క్లీన్డ్, దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఎలర్జీస్ అండ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎలర్జీస్ నుంచి ఈవెన్ రెస్పిరేటరీ కూడా నాకు చాలా ఎక్కువ, ఇన్ఫాక్ట్ స్కిన్ కాదు. రైట్. సో ఆల్ ఇవన్నీ కూడా మీరు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఒకటి, దాని తర్వాత శంఖ ప్రక్షాళన చేస్తే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పెరిగి వన్స్ యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఓకే అయిపోతే మీకు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయండి. మీరు అన్నారు ఫింగర్ టిప్స్లో మీకు ప్రాబ్లం ఉందని, స్కిన్ పొట్టులాగా వస్తోందని. సో ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లివర్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో దాని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీరు ఇంకోసారి చేయండి శంఖ ప్రక్షాళన, మినీ చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ ఒకసారి రైట్. చేస్తే మీరు గజకర్ణి, దాని తర్వాత శంఖ ప్రక్షాళన, ఇవి రెండు మీరు గనక చేసి ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ ఉంటే దెన్ స్లోలీ యూ కెన్ సీ చేంజ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రభు గారి నంబరు మీకు షేర్ చేస్తాము. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ హెమ్ and then look for the way forward. థ్యాంక్ యూ. Okay, welcome. మాధురి గారు. గురుగారు, అది రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్ కి జలనీతి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. నాకు అలానే పోయాయి అలర్జీస్. మీరు చెప్పారు కరెక్ట్. జలనీతి చేసుకోండి, వారంలో 1 టైం, వీక్లీ వన్స్ చేసినా కూడా చాలా బాగా యాక్చువల్లీ ఉపయోగపడుతుంది. జలనేతి నేను చేసేదాన్నండి, కానీ నాకు ప్రతిసారి అంటే తగ్గుతుంది అని లేదు. మేబీ డైలీ చేయాలేమో, లైక్ 30 days 40 days అట్లా. అదేమో తెలియదు. నేను వీక్లీ వన్స్ ట్వైస్ చేసేదానండి. నాకు ఎప్పుడైతే బాగా స్నీజింగ్ వస్తుంటే అప్పుడు చేస్తే నాకు తగ్గిపోయిందండి. వే బియాండ్ స్నీజింగ్, నా రెస్పిరేటరీ ఇది ఎలర్జీస్ నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఒక్కొక్కప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు కాదు, లాంగ్ బ్యాక్ 10 years 15 years బ్యాక్ అయితే ఒక 15 days 20 days అలా కూడా చేశాను జలనీతి. ఓకే.
మీరు అది ప్రాణాయామం చేసుకోండి. చేయండి. అది ప్రాణాయామం అది చేయండి, భస్త్రిక చేయండి. మొత్తం నాస్ట్రిల్ నుంచి మీకు లంగ్స్ నుంచి మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుందండి. అది దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ యాక్చువల్ గా. సో క్యారీ ఆన్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ ది నంబర్ విత్ యూ. గోవిందరాజులు గారికి తెలుసు ప్రభు గారి నంబరు, బట్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ రిక్వైర్ యూ లెట్ మీ నో. Sure, thank you. వెల్కమ్, ఆల్ ది బెస్ట్. రమ్య సృజన గారు, మీరు చాలా సైలెంట్ గా ఉండిపోయారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం, చెప్పండి. సార్, నేను నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నానండి కొన్ని నెలల నుంచి. సో ఓకే. ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలని అంటారు, బట్ ఐ స్లీప్ ఎట్ 3 o'clock యాక్చువల్లీ ఇన్ ద నైట్. సో ఒక్కోసారి నాకు స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అంటే హౌ డు ఐ డివైడ్ టైమ్ ఫర్ దోస్ హూ వర్క్ ఇన్ నైట్ షిఫ్ట్, ఇలాంటివి కొంచెం చెప్తే, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. యాక్చువల్గా ఈ నైట్ షిఫ్ట్ ది అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ ఇంటూ సచ్ జాబ్స్. ఓకే, వన్ థింగ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ if we are going against the nature, then we are bound to have problems. Nature is very, 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 very strong thing which we don't realize. ఒక వరద వచ్చిందంటే ఎంతమంది కొట్టుకుపోతారు, అది ఏమి చూడదు, మంచి చెడు ఏమీ చూడదు, మొత్తం అంతటిని తీసుకుపోతుంది. సో ఈ నేచర్కి ఎగెన్స్ట్గా మనం వెళ్దాము అని ప్రయత్నం చేస్తే, be it environment, be your own body, there are bound to be problems. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మీకు ఉన్న టైము మీరు 3 గంటలకి మీరు ఆఫ్ అయిపోయిందంటే, స్టిల్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, స్టిల్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే ఏ పర్సన్ రిక్వైర్స్ అరౌండ్ 4 hours ఆఫ్ స్లీప్, స్ట్రాంగ్ స్లీప్ 4 hours. సో మీరు ఆన్ క్లాక్ 3 o'clock మీరు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్లైన్ 3 o'clock your job ends, then immediately you go to sleep without seeing anything, no mobile, no chat, nothing. You just go off to sleep. మొదట నిద్ర రాకపోవచ్చు, దాని తర్వాత నిద్ర వస్తుంది. సో you have 2 to 3 hours of sleep, very good sleep. Then you wake up at 7 o'clock and do your exercises. ఇది మీరు కాన్షియస్గా ఒక వారం రోజులు మీరు ప్రయత్నం చేస్తే, then you can see the difference that you are fresh. Of course మీకు మళ్ళీ అలసట వస్తుంది, అదే మీరు స్నానం చేసి మీరు అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ మీద ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? సాయంత్రం మొదలైంది, నైట్ ఈవినింగ్ 5 అండి. ఈవినింగ్ 5. సో యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ స్నాప్ ఇన్ బిట్వీన్, సే అరౌండ్ 1 to 2. So you have to first decide that, yes, I will sleep at 3 o'clock. 3 o'clock I'll go to sleep, 7 o'clock I'll wake up. That time nobody is going to disturb. I should not get disturbed or distracted by any means. అది పెట్టుకుని మీరు చేయండి, then you can see the change. అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి నేనే పడుకోను, నిద్ర రాదు. సో that doesn't mean that I will not wake up at 6 o'clock. I will wake up at 6 o'clock or even before. So my routine starts. Then after lunch, maybe I get sleep. So again I sleep. So 1 hour. Just 1 hour is sufficient. Then you will wake up. ఎప్పుడైతే మనకు ఏదో పని చెయ్యాలనే ఉందో, then automatically you will wake up. ఎప్పుడైతే మనకు బాడీకి రెస్ట్ ఇవ్వాలి, నేను ఇట్లాంటిది చేస్తే తప్పకుండా ఐ హావ్ టు ఫాలో ది నేచర్ అని అనిపిస్తుందో, యువర్ బాడీ విల్ సే దట్ ఇట్స్ అ బయాలజికల్ క్లాక్ ఇన్సైడ్ యూ, అది పనిచేస్తుంది. సో నేను రాత్రి 2ంటికి పడుకున్నా, 1 గంటకి పడుకున్నా, మధ్యలో చేసినా కానీ ఐ గెట్ అప్ at 6 o'clock. Unless until I am tired, అలారం వినపడలేదు అని అంటే వేరు. నార్మలీ ఐ వేక్ అప్ ది అలారం.
So that is the system you should develop. Once you do that, all your problems will get solved. Yes, sir. Okay? And one more thing, coffee తగ్గిస్తున్నాను కానీ I'm unable to avoid it. What? Coffee. Eating? Coffee? Coffee. No. తగ్గించాను కానీ I couldn't avoid it. You reduce your quantity. That is the first thing to do. When you are ఎందుకంటే మనకి when you are working against the nature, and unfortunately coffee అన్నది మనకి it has become a part of life. అది కాఫీ తాగకపోతే అసలు గుడ్ మార్నింగ్ కాఫీ తాగారా, ఇది మనం భాష అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. సో దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేము. అవాయిడ్ చేయడం అన్నది ఉంటే దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడం అంటే బెస్ట్. వన్స్ యూ రెడ్యూస్ ఇట్, take only 2 times, or if you want to take more times, reduce the quantity. These are all the ways. ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చేది కాదు. Everyone has to decide that this is creating a problem, I am not able to avoid. అంటే దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు నేను షుగర్ వేసుకుంటున్నాను, కానీ సడన్లీ టుడే ఐ గో టు ద డాక్టర్ అండ్ నీకు షుగర్ ఉందయ్యా అన్నాడు అనుకోండి, రేపటి నుంచి ఐ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు స్టాప్ షుగర్ విత్ నో కండిషన్స్. సో దట్ షుడ్ బి ది మెంటల్ స్టేటస్. వెన్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆన్ ద మైండ్, దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ థింగ్. Try to understand, this is the main thing. If we control our mind, we can do wonders. We can do wonders. Live simple and be peaceful. When you are simple living, then you will have peace of mind. Once you have peace of mind, you can think better and you can work better. This is the only thing I can say from my experience. And rest, everyone has their own ways of designing their life. So you have to design your life to be peaceful and happy and continue your work. Work has to go on. Whether it akada job requirements matti, we have to keep working. You will work more. In fact, మీరు 3 o'clock, actually 3 o'clock or 2 o'clock మీది? 2 o'clock ఒక్కోసారి 3 వరకు అవుతుంది. Okay. Right. Okay, let it be 3 o'clock. But then immediately you go for sleep. So 4 hours of sleep is very sufficient. మొదట్లో మీకు you wake up at 7 o'clock. Okay. If not, ముందరే నిద్ర పట్టలేదంటే wake up. Don't sleep after 6 o'clock. Keep doing your works. And then as you do, you will cultivate this habit of sleeping. Don't take any other tablets to sleep. It should be a biological clock. Okay? Thanks. ఎందుకంటే చాలా మాట్లాడేటట్టున్నాను అందరికీ తోటి. సో ఎనీవన్ ఎల్స్? వెంకటనారాయణ గారు. I just want to congratulate all the participants for having completed successfully this course. Any training is only an appetizer. It just gives an appetite. Okay. It cannot be the final one. So all of you have taken the first good step and develop on that. And we have advanced also. And then Sanatana Dharmam సార్ చెప్పినట్టుగా March 8th తెలుగులో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. భక్తి, యోగా, జ్ఞానం ఈ మూడు కూడా ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అంతే. సో అన్నీ మనకి కలిస్తేనే మనం ఫైనల్ గా విల్ రీచ్ అవర్ గోల్. సో అది మనసులో పెట్టుకోండి. అన్ని విధాలుగా డెవలప్ చేసుకోండి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టెప్. మంచి we have entered a good world, as I said earlier in the opening speech. I said that we have entered into a good world actually. So let us make use of that. తర్వాత ఇంకొక ఒక చెప్పని విషయం ఏంటంటే, మొదట్లో ఒక ప్రార్థన శ్లోకాలు చెప్పినప్పుడు అందరూ ఒక శాంపుల్ పంపించమని చెప్పాము. అది ఎవరు చేయలేకపోయారు. బట్ కోర్స్ అయిపోయినా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అందరికీ వచ్చిన అందులో కొన్ని శ్లోకాలు మీకు వచ్చే ఉంటాయి. అవి నేర్చుకుని నాకు ఆడియో పంపించండి. సో దట్ నెక్స్ట్ కోర్స్లో మీరు మీరు లీడ్ చేయొచ్చు. సో దానికి ఉపయోగపడుతుంది. వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకుంటాము. సో అది కూడా ప్రార్థనా శ్లోకాలు కూడా
దాని మీనింగ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే లాంగ్ కోర్సులో అయితే అవి మీనింగ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాము, ఇప్పుడు వీలు పడలేదు. బట్ ఆల్రెడీ పంపించిన దాంట్లో దాని కొద్దిగా మీనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా చూడండి. ఆ శ్లోకాలు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి, ఇప్పుడు మొదట్లో వీడియోస్లో ఉన్నాయి, ఐ మీన్ అన్ని వీడియోస్లో ఉంటాయి కదా, అది కూడా వినొచ్చు. మీరు ప్రాక్టీస్ పెడితే తర్వాత ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలంటే తర్వాత చెప్తాం మీకు. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ యూ. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ వెంకటనారాయణ గారు, థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ కోర్సులో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. అందరూ ఈ కోర్సులో ఉత్తీర్ణులే, ఎవరు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు లేరు, అందరూ ఉత్తీర్ణులే. కాబట్టి ముందు మీకు సర్టిఫికెట్స్ దాని తర్వాత పంపిస్తాము, ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తాయి మీకు. అందరూ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.